A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. All praise due to Allah subhanahu wa ta'ala. For those who may not be familiar with UKTM, let me briefly introduce the UKTM Muslim Group. UKTM is a social and a community-driven organization for Muslims living in the UK who speak the Tamil language. While our focus predominantly in Tamil speaking, we welcome everyone to be part of UKTM. Our motto is to unite, inspire, and empower. UKTM currently has 6 chapters, namely Children Empowerment, Career and Education, Medical, and Marriage and Aspirations. And the recent edition is United Business Chapter, open to Muslims and people regardless of faith, be part of it with a common intention for the benefit of the wider community. Now, coming to today's event, as we all know, Ramadan has arrived and we are all truly blessed to witness another Ramadan in our lifetime. It is our responsibility to continuously remind ourselves and others how to organize ourselves, discipline our time so we could make the most of this best month for success of this world and the hereafter. Recently, Medical Chapter delivered a webinar focusing on preparation for Ramadan from the medical perspective. Today, we will explore Ramadan from a spiritual perspective. Today's speaker, Brother Rayaz, a valued UKTM member who is passionate about this subject, reached out to me and we have organized this. Brother Rayaz has experience delivering similar talks in the past in Kuwait and here in the UK. And UKTM is pleased to provide such opportunities for our members to share beneficial knowledge. I warmly welcome, encourage anyone who would like to speak on a topic which can benefit the community to reach out to me or Sister Shireen or the admin or any committee members so that, we normally call out for experts from different areas, and we also encourage UKTM members also to be in such give stage for them. So if you have any questions on the talk, please add them to the chat. We will have time to interact at the end. And without much further ado, I warmly welcome Brother Rayaz to introduce himself and begin today's talk. Jazakumullah khairan. وإياكم بارك الله فيكم لا تغلافيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين ما شاء الله அல்லாஹ் நம்ம செஞ்ச ஒரு பெரிய கிருபையா இருக்கு. சண்டேயோட மார்னிங்ல நம்ம மற்ற தேவைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய விஷயங்களை பேசுறதுக்காக அதை கேட்கறதுக்காக அல்ல நம்ம தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். எவ்வளவோ மக்கள் எவ்வளவு பாதையில எவ்வளவு விஷயங்கள்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் நமக்கு இந்த பாதிப்பை கொடுத்துருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்கு அல்லாஹ் நமக்கு செய்த மிகப்பெரிய கிருபையா இருக்கு. இது கண்டிப்பா நம்ம அல்லாஹ்வுக்கு என்ன செய்யணும், நன்றி செலுத்தணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். என் பேர் ரியாஸ் ரஹ்மான். எனக்கு ஒரு 15 இயர்ஸ் இன்ஜினியரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. நான் ஒரு மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்தனால எனக்கு நிறைய இமாம்கள்கிட்ட நிறைய முஃப்திட்ட ஒரு அட்வைஸ் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அல்ஹம்துலில்லாஹ். அதை கொண்டு இந்த ரமலானுடைய விஷயங்களை எவ்வளோ சிறப்பா அழகா முழுமையா நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இந்த ரமலான் எப்படி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செய்யாத மாதிரி இந்த ரமலான் ஸ்பெஷலா எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ரிசர்ச்சில் எனக்கு கிடைச்ச அறிவு வச்சு இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நான் வந்து ஒரு 10 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். நான் ஒரு இமாமோ முஃப்தியோ இல்லை. நான் கேட்ட முஃப்திகிட்ட இருந்தோ இமாம்கிட்ட இருந்து கேட்ட விஷயங்களை இதில் உங்களுக்காக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண கொண்டு வந்திருக்கேன். இதில் ஏதாவது சந்தேகங்களோ இது இருந்ததுன்னா ப்ரெசன்டேஷனில் நீங்கள் கடைசியில் எண்டில் கேட்கலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். இல்லை நான் முடிஞ்ச விளக்கத்தை நான் தருவேன் இன்ஷா அல்லாஹ். என்னை பற்றி பேசுகிறத விட ரமலானை பற்றி பேச தான் அதிகமாக இருக்குது. இன்ஷா அல்லாஹ் டைரக்ட்லி we'll move to the presentation inshallah. So what you are actually going to expect from this is ஒரு ஈமான் பூஸ்ட்.
ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பிளான் டு அட்டெண்ட் த ரமதானுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ். ஃபர்ஸ்ட், நம்ம எல்லாரும் மனசார அல்லாட்ட என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ்க்கே எல்லா புகழும் அப்படின்னு ஒரு தடவை சொல்லுங்க. ஏன் அப்படின்னா, போன வருஷம் வரைக்கும், இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நம்ம கூட இருந்த நிறைய பேர் இந்த அடுத்து வரக்கூடிய ரமலான்ல, நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய 2-3 நாள் வரக்கூடிய ரமலான்ல அடையக்கூடியவங்களாக இல்லை. நிறைய பேர் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. ஆனா அல்லாஹ் நமக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுக்கறதுக்கு காத்திருக்கிறான். இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த ரமலானை முழுமையாக அடைந்தவர்களாக, முழுமையாக அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெற்றவர்களாக அல்லாஹ் நம்மளை ஆக்கி தருவானாக. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். எத்தனையோ நபர்கள் நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க, நம்மளுடைய உறவினர்களா. என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர், அவர் ஊர்ல குடும்பத்தோட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்க அம்மா, ஒய்ஃப், அவங்களுடைய பையன், சொந்தக்காரங்க, ஒரு கை குழந்தை. போற வழியில ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல, அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. எதிர்த்து வந்த பஸ் மோதி அவர் ஓட்டுன பின்னாடி இருந்த அவங்க மனைவி மேல், அவங்க மனைவி, அவங்க குழந்தைங்க எல்லாருமே இடிக்குது. ஆன் த ஸ்பாட்ல மனைவி வந்து மௌத்தாகிறாங்க. எங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட். மற்ற எல்லாருமே உயிர் பொழைச்சிட்டாங்க. அவங்க ஒருத்தர் மட்டும் தான் அல்லாஹ் வந்து ஏத்துக்கிட்டான். ஒரு குடும்பத்துல 7-8 பேர் நம்ம ஒன்னா போனாலும் அவர் ஒருத்தருக்காக மௌத்து இருந்தா அல்லாஹ் அவங்க எடுத்துருவோம். ஆனா மற்ற எல்லாருக்கும் அல்லாஹ் இந்த ரமலானுடைய பாக்கியத்தை கொடுத்தான். அந்த அம்மாவுக்கு இந்த ரமலான் பாக்கியம் இல்லை. இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு சொர்க்கத்தை கொடுக்கட்டும். ஸோ நமக்கு இந்த ரமலானோட பாக்கியத்தை எல்லாம் கொடுத்துருக்குறான். இதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, அழகான முறையில் கொண்டு போகணும். ஸோ எல்லாரும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த இந்த நியமத்தை, அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புகளுக்கு நன்றி செலுத்தணும். முக்கியமா சொல்றேன், என்னோட நெருங்கிய நண்பர் இன்னொருத்தர், அவருக்கு லங்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம். ஆனா அவர் அந்த லங்ஸ் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷனுக்காக போகும்போது அவருக்கு வந்து அந்த சிரமங்கள் ஏற்படுது. கடைசியில் என்ன பண்ணாங்க, ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி லங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க. எண்ட் ஆஃப் த லங் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அவர் பாடி வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஃபைனலி அவரே நாங்கள் இழந்துட்டோம். அவருடைய சிரமம் என்ன இருந்ததுன்னா, மூச்சு விட கஷ்டப்பட்டார். நம்ம என்னைக்காவது நம்ம இவ்வளோ அழகா மூச்சு விடுறோமே அப்படிங்கிறதுக்காக அல்லாஹ் நம்ம நன்றி செலுத்திருக்கணும். ஸோ நம்ம எதிர்பார்க்கணும், நம்ம அல்லாஹ்க்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்தணும். அல்லாஹ் நம்ம கொடுத்த அதிகமான நிகழ்வுகளுக்கு நன்றி செலுத்தணும். மாஷா அல்லாஹ். முக்கியமாக இதுவரைக்கும் நம்ம அல்லாஹ் நமக்கு செஞ்ச அனைத்து நியமத்துக்காக நன்றி செலுத்தியவர்களாக இந்த ப்ரெசன்டேஷன் நம்ம ஆரம்பிப்போம். எல்லாரும் இப்போ மனசார சொல்லுங்க, அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் உனக்கே புகழ் அனைத்தும். நீ கொடுத்த அனைத்து நிமிடத்துக்கும் அல்லாஹ் உனக்கே புகழ் அனைத்தும். யாரெல்லாம் அல்லாஹ்க்கு நன்றி செலுத்துவாங்களோ அல்லாஹ் அவங்க குர்ஆன்ல அழகா சொல்லித்தரான். அல்லாஹ் லைக்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் தேங்க்ஃபுல். நீங்க நன்றி செலுத்தினா அல்லாஹ் உங்களை விரும்புகிறான். நீங்க நன்றி செலுத்தினா அல்லாஹ் உங்களுக்கு உதவி செய்யறான். நீங்க நன்றி செலுத்தினா அல்லாஹ் உங்களுக்கு அதிகமாக 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 நியமத்துல பெருக்கி தரான். மாஷா அல்லாஹ். நாம எதுக்காக இங்க இருக்கிறோம்? உங்களோட நியத் என்னவா இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஆனா எங்க அத்தா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, ஒரு ஃபஜ்ருடைய முன்சுனத்துக்கும் ஃபஜ்ருடைய ஃபர்லுக்கும் உள்ள ஒரே வித்தியாசம் நியத்து தான். ஸோ எவ்வளோ பெரிய நியத்து வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ கூலி இருக்கும். ஃபஜ்ருடைய முன்சுனத்தை நீங்க தொழுகாம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு வந்து உங்களை குற்றம் முடிக்க மாட்டான். ஆனா ஃபஜ்ருடைய ஃபர்ல நீங்க தொழுகாம விட்டீங்கன்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு குற்றம் முடிக்கும். ஸோ நியத்தை பெருசா வச்சோம் அப்படின்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளுடைய ரிவார்ட்ஸும் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்ல, இந்த ஒரு மணி நேரம் பயான்ல, இந்த 1 மணி நேரம் ஸ்பீச்சில் நம்ம என்ன கற்றுக்க போகிறோமோ, இதுக்கு இந்த உலகத்துக்கு ஃபுல்லாக அல்லாஹ் வந்து நம்மளுடைய ஹிதாயத்துக்காக காரணமாக்கி தரட்டும். நம்ம ரமலானை சிறப்பாக்கி தரட்டும். இன்னும் எவ்வளோ பெரிய நியத்து வைக்கலாம் அவ்வளோ நியத்து வச்சுக்கோங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் அதை உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலக மக்கள் எல்லாத்துக்கும் பயனுள்ளாக்கி தருவானாக. ஆமீன். அடுத்த முக்கியமான விஷயம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன நன்றி செலுத்த பற்றி பேசிட்டோம். ரெண்டாவது வந்து இஹ்லாஸாக நம்ம வந்து அல்லாஹ்ட்ட நியத்து வைக்கிறத பற்றி பேசிட்டோம். மூணாவது வந்து அல்லாஹ்க்காகவே செய்யக்கூடிய அமலாக நம்ம பேசணும். அதான் நியத், அதான் இஹ்லாஸ். எனிதிங் we are doing that shall be for the sake of Allah. உண்மையில நம்ம சின்சியரா இருக்கிறோமா? ஒவ்வொரு அமலை செய்யும்போது சின்சியரா இருக்கிறோமா அப்படிங்கிற நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் யோசிச்சு பார்த்துட்டே இருக்கணும். ஒரு அமலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும், ஒரு அமலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது யோசிக்கணும், ஒரு அமலை செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யோசிக்கணும். அதுக்கு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அல்லாட்ட யாரெல்லாம் இந்த அமலை ஏத்துக்குன்னு சொல்லி அல்லாட்ட உதவி செய்யணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகான ஒரு புகாரி ஹதீஸ்ல நமக்கு சொல்லித்தராங்க,
protect yourself from hellfire even by giving a piece of date as charity. ஒரு பேரிச்சம்பழத்துல கீற்று தான் உங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அதை கொடுத்தாவதும் உங்களை நரக நெருப்பிலிருந்து பாதுகாத்துங்கன்னு சொல்றாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எவ்வளவு அழகான ஹதீஸ். ஆனா இந்த ஒவ்வொரு அந்த ஹதீஸ்ல உள்ள புரிஞ்சிருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இஹ்லாஸ். எதை செஞ்சாலும் அல்லாஹ்வுக்காக நான் செய்யணும் அப்படிங்கிற எண்ணம். இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு சிறிய அமலாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்வுக்காக செய்யணும். ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயங்கள்ல இருந்து இப்ப ரமதானுடைய அழகான ஒரு விஷயங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம போகிறோம். அல்லாஹ் இந்த ரமலான் நம்ம எதுக்காக கொடுத்துருக்கான், எதற்காக கடமையாக்கி இருக்கிறான் அப்படிங்கிற சூரா பஹரால அல்லாஹ் தெளிவாக சொல்லித்தரான். ஓ பிலீவர்ஸ், fasting has been made obligatory for you just as it was made obligatory for those before you so that you may attain taqwa la'allakum tattaqun. அல்லாஹ் சொல்லித்தரான். அல்லாஹ் இந்த ஃபாஸ்டிங் உங்களுடைய தக்குவாவை அதிகப்படுத்தக்கூடியதுக்காக, நீங்க தக்குவா அடைந்து கொள்வதற்காகத்தான் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். மாஷா அல்லாஹ். எவ்வளவோ நன்மைகள் இருக்கு ஃபாஸ்டிங்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா தக்குவா அடைந்தவர்களாக நம்ம இந்த ரமலான் நம்ம விட்டு செல்லணும். அதான் இம்பார்ட்டன்ட், அதான் முக்கியமான கோல். மற்ற எல்லாமே போனஸ். ஓகே, ரமலான்ல நம்ம நிறைய ஹதீஸ்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், அதோட சிறப்புகளை பத்தி. என்னென்ன ஹதீஸ்கள் ஒரு சின்ன 2-3 ஸ்லைட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம். முதல், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அழகா சொல்லி தராங்க. புகாரி முஸ்லீம் இடம்பெற்ற ஹதீஸா இருக்கு. யாரெல்லாம் ரமலான உண்மையான ஃபெய்த்தோட அல்லாஹ்விடமிருந்து நன்மை எதிர்பார்த்தவர்களாக இந்த ரமலானை கொண்டு செல்றாங்களோ அவங்களுடைய முன் செய்த பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுது. தெளிவா அல்லாஹ் நமக்கு பாவங்களை மன்னிக்கிறதுக்காக இந்த ரமலானை கொடுத்துருக்கிறான். இந்த ஹதீஸ் இப்படியே வருது. யாரெல்லாம் நோன்பு நோக்கிறாங்களோ அல்லாஹ்வை நம்பி அல்லாஹ்வை நாடி அவருடைய ரிவார்ட்ஸை எதிர்பார்த்து அவங்களோட முன் சென்ற பாவங்களை மன்னிக்கப்படுது. யாரெல்லாம் இரவுல அல்லாஹ்வை வணங்குறதுக்காக அல்லாஹ்வோட நம்பிக்கையோட அவனுடைய நன்மை எதிர்பார்த்து அவங்க வணங்குறாங்களோ அவங்க முன் சென்ற பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்படுது. இன்னும் அதிகமா பார்க்கிறோம், நம்ம வைத்த நோன்பு அல்லாஹ் கிட்ட பரிந்துரை செய்யுது. ஓ மை லார்ட், ஐ பிரிவென்டட் ஹிம் ஃப்ரம் ஃபுட் அண்ட் டிசைர்ஸ். யா அல்லாஹ், இந்த மனிதரை நான் உணவிலிருந்தும் மனோ இச்சையிலிருந்தும் நான் தடுத்திருந்தேன், அதனால என்னை பகிர்ந்து ஏத்துக்கோ. நம்ம ஓதுன குர்ஆன் நமக்காக இன்டர்செட் பண்ணுது. யா அல்லாஹ், நான் இந்த மனிதரை தூங்குவதிலிருந்தும் தடுத்திருந்தேன். ஏன் அப்படின்னா என்னை குர்ஆன் ஓதுனதுக்காக. யா அல்லாஹ், இதனால என்னோட பரிந்துரை ஏத்துக்கோ. நம்ம இந்த ஹதீஸ்ல கடைசியில் கேள்விப்படுறோம், the intercession of both theirs will be accepted. மாஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் அதை ஏற்றுக்கொள்வானா. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அல்லாஹ்க்காக நம்ம செய்யணும், நன்றியுடைய அடையாளங்களா இருக்கணும், நம்மளோட இஹ்லாஸாக செய்யணும், நன்மை எதிர்பார்த்தவெல்லாம் நம்ம செய்யணும். கண்டிப்பாக இந்த ரமலான் நமக்கு ஒரு சிறந்த ரமலானாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்னும் மேலும் நம்ம பார்க்கிறோம், புகாரிலையும் முஸ்லீம்லையும் வரக்கூடிய ஹதீஸா இருக்கு. ஆதமுடைய மகன் எதை செஞ்சாலும் எந்த நன்மை செஞ்சாலும் அது அவருக்குரியது. ஆனா இந்த ரமலானுடைய நன்மை அது எனக்கு நான் தரக்கூடியதா இருக்கு, நானே அதை டைரக்டா கொடுக்கக்கூடியதா இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஹதீஸோட அர்த்தத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். இன்னும் நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த ரமலான் என்ன செய்யுது, இந்த மாதத்துல அல்லாஹ் வட்டூலியும் பெரிய ஷைத்தான்கள் விளங்குறான். நரகத்துடைய கதவுலாம் அடைக்கப்படுது, சொர்க்கத்துடைய வார்த்தைகள்லாம் திறந்து வைக்கப்படுது. இந்த ரமலானை நோன்பு வைப்பவர்களுக்கு அல்லாஹ் சிறப்பாக சொர்க்கத்தை வச்சிருக்கிறான், ரய்யான். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பாக்கியில் எல்லாம் பெற்றவர்களாக இந்த ரமலான் நம்மளை ஆக்கி தருவானாக. அல்லாஹ் அதுக்கு நமக்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. ஆமீன் யா ரப். ரொம்ப முக்கியமான அழகான ஒரு ஹதீஸ். மாஷா அல்லாஹ், ஒரு நாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களுக்கு முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க கேட்கிறாங்க, இன்னைக்கு யார் நோன்பு வச்சிருந்தீங்க? அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க எந்திரிச்சு சொல்றாங்க, நான் இன்னைக்கு நோன்பு வச்சிருந்தேன் யா ரசூலல்லாஹ். அடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாங்க, இன்னைக்கு யாராவது உங்கள போய் ஒரு ஜனாசால கலந்துக்கிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ், நான் கலந்துக்கிட்டேன். மறுபடியும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அடுத்து 3வது கேள்வி கேட்கிறாங்க, இன்னைக்கு யாராவது ஒரு மனிதருக்கு உணவளித்தீங்களா, ஒரு ஏழ்மையான மனிதருக்கு உணவளித்தீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. மறுபடியும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு பதில் சொல்றாங்க, யா ரசூலுல்லாஹ், இன்னைக்கு நான் செஞ்சேன். அதே கேள்வி, அது இந்த 3 கேள்வி தாண்டி 4வது கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க, இன்னைக்கு உங்கள யாராவது ஒருத்தர்
ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாத மனிதருக்கு போய் பார்த்து அவருக்கு நல விசாரிச்சிங்களான்னு கேட்குறாங்க. அப்ப மறுபடியும் அபூபக்கர் இல்லாங்க மாஷா அல்லாஹ், அவங்களுக்கு அல்லாஹ் கருபுரிவானாக, அது பதில் சொல்றாங்க, யாரா சொல்லா இன்னைக்கு நான் என்ன பண்ணேன், ஒரு ஒரு உடல்நிலை சரியில்லாத ஒருத்தர் பார்த்து நல விசாரிச்சு. இந்த 4 விஷயம், முதல் யார் நோன்பு வச்சிருக்காங்க, இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஜனாசால கலந்துட்டீங்களா, 3வது இன்னைக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஒரு நோய் ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் இன்னொரு ஏழ்மையானவருக்கு உணவளித்தீங்களா, 4வது யாராவது ஒருத்தர் இன்னைக்கு போய் நல விசாரிச்சிங்களா. இந்த 4 அமல்கள், இந்த 4 அமல்கள் யார் செய்யறீங்களோ அவங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, சஹீஹ் முஸ்லிம் பதிப்பட்ட ஹதீஸா இருக்குது, எனி பர்சன் தட் ஹாஸ் டன் தீஸ் 4 things in one day will enter paradise. உங்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டிக்கெட்டை கொடுத்துறாங்க. இந்த 4 விஷயத்தை யார் ஒரு நாள் ஒரே நாள்ல செய்யறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்க சொர்க்கம் நுழைவாங்க. அல்லாஹ் சொர்க்கத்தை ஆக்கி தந்துடுறான். சஹீஹான ஹதீஸா இருக்கு, மாஷா அல்லாஹ். ஸோ நம்ம 30 நாள் நம்ம நோன்பு வைக்க போறோம், மேற்கொண்டு ஒரு 6 நாள் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் நமக்கு 36 நாளையும் நோன்பு வைக்கிற தௌஃபீக் செய்வானாக. இதை கொண்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, இந்த டிக்கெட் அழகா வாங்கிக்கலாம். ஸோ மொத்தம் 36 தடவை நமக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் நமக்கு இந்த டிக்கெட் கிடைக்கும், சொர்க்கத்துக்குரிய டிக்கெட். யோசிச்சு பாருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா இதை செய்ய முயற்சி பண்ணுங்க. நாங்க முன்னாடி கல்ஃப்ல இருக்கும்போது எங்களுக்கு பக்கத்துல ஒரு மையவாடி, டெய்லி ஜனாசா இருக்கும். ஸோ நோன்பு நோத்துட்டு அன்னைக்கு நாங்க ஈவினிங் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, கரெக்டா அசர் முடிச்சுட்டு மகரிப்புக்கு முன்னாடி டைரக்டா அசர் தொழுகைக்காக அங்கே போயிடுவோம். ஸோ அங்கே ஜனாசாவை அட்டன் பண்ணுவோம். அப்படியே கிளம்பி என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்கே போய் ஒரு 4-5 பேஷண்ட்ஸை பார்த்து அவங்களை நல்லா விசாரிப்போம். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவோம், டைரக்டா வீட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அங்கேயே நாங்கள் என்ன பண்ணிடுவோம், ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். இந்த ஃபுட் பேக்கெட் ஆர்டர் பண்ணதை எடுத்து கொண்டு போய் யாராவது நம்ம ஏழ்மையான மனிதர்கள் இல்லை அங்கே பல்தியால வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட ஃபுட்டை கொடுத்துருவோம். அப்படியே நம்ம யாராவது நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இருந்தால் போய் சந்திப்போம், இல்லைன்னா ஊருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுவோம். இந்த 4 அமல்களையும் நாங்கள் அன்னைக்கே செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம கொடுத்தோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஒரு குரூப்பாக அழகா செஞ்சாங்க, மாஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் அவங்களுடைய நன்மைகளை, அல்லாஹ் அவங்களுடைய அந்த அமல்களை ஏற்றுக்கொள்வானாக. இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ்ல ஒன்னா இருக்க நம்ம தௌஃபீக் செய்வானாக. இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு விஷயங்கள் இந்த நோன்புல நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கு, அல்ஹம்துலில்லாஹ். மேற்கொண்டு நம்ம எல்லாம் பார்த்தோம், அல்லாஹ் நம்மளுடைய தக்வாஹுக்காக கொடுத்துருக்கிறான், நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக நம்ம ரொம்ப கொண்டு வந்திருக்கிறோம். மேற்கொண்டு உடல் சம்பந்தமா உடல் ரீதியான நன்மைகளை எல்லாம் நமக்கு அதிகமாக தரோம். அதெல்லாம் என்னென்ன? சயின்டிபிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங். ஒரு சயின்டிஸ்ட் யோஷினோரி ஓசிமி அப்படிங்கிறவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கப்படுது. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஆட்டோஃபேகஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை உடம்புல நடக்கிறத கண்டுபிடிச்சாரு. அது என்ன ஆட்டோஃபேகஸ் அப்படின்னா, நீங்க நோன்பு வைக்கும் பொழுது இல்லை இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் வைக்கும்போது, விரதம் இருக்கும்போது உங்களுடைய கெட்டு போன செல்களை அழிக்கப்படுது, புதிய செல்கள் உருவாக்கப்படுது. ஆட்டோஃபேகஸ் நீங்க இன்னும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு நல்ல டாக்டர்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவுப்படி ஆட்டோஃபேகஸ்ங்கிறது இதுதான். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அவருக்காக நோபல் பிரைஸ் கொடுக்கப்படுது. டீடாக்சிஃபிகேஷன், அட்வான்ஸ் கிளைகேட்டட் எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், ஏஜஸ், மோனோசோடியம் குளுட்டாமேட், இது மாதிரி போன்ற நம்ம உடம்புல தேங்கக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாம் நீக்கப்படுது. பிரெயின் பிளாஸ்டிசிட்டி அதிகமாகுது, நியூ செல்ஸ் இந்த பிரெயின்ல அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். கீட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் இன்டியூஸ் பண்ணப்படுது. விசரல் ஃபேட் முதற்கொண்டு உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஃபேட் எது இருக்கோ அதெல்லாம் கீட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமா கழியுது. பிளட் கொலஸ்ட்ரால் குறையுதுங்கிறாங்க. ரெடியூசஸ் இன்ஃப்ளமேஷன், இன்க்ரீசஸ் இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி. நம்ம இன்சுலின் சென்சிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறத கொண்டு தான் இன்ஷால்லா நம்மளுடைய டயபெட்டிஸ் தீர்க்கப்படும். ரெடியூசஸ் கார்டிசால் ஹார்மோன்ஸ், நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் சொல்லக்கூடிய இந்த கார்டிசால் ஹார்மோன் பிளட் இருந்ததுன்னா அது குறையுது. ஆன்டி ஏஜிங், யாரெல்லாம் வயசாகக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதிகமாக நோன்பு வைங்க. இம்ப்ரூவ்ஸ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி. ஒரு ரிசர்ச்ல நம்ம பார்த்தோம், ஒரு கிறிஸ்டியன் கம்யூனிட்டி வாரத்துல ஒரு நாள் ட்ரை ஃபாஸ்டிங் வைக்க இருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட ஆண்கள்கிட்ட ஒரு 7.25 வருஷம் அதிகமாக அவங்க ஒரு வாரத்துல ஒரு நாள் நோன்பு வச்சுறது கொண்டு 7.25 வருஷம் அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமானதாக கணக்கிடுறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு 4.5 வருஷம் பெண்களுக்காக, ஆண்களுக்கு 7.25 வருஷமும் 4.5 வருஷம் பெண்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாகிறதாக கணக்கிட்டாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த அழகிய சுன்னத்தா இருக்கு.
வாரத்தில் 2 நாள் நோன்பு வைக்கிறது, திங்கள் வியாழன். இன்ஷா அல்லாஹ் நியத்து வைங்க, இந்த ரமலான்ல இருந்து இன்ஷா அல்லாஹ் திங்கள் வியாழன் நோன்பு வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் எங்களுக்கு தாயா அல்லா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த ரமலான் நமக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கணும். அதான் இந்த முழு செஷனோட நோக்கமாகவும் இருக்குது. இந்த ரமலானை கொண்டு நான் என் வாழ்வை மாற்றிக்கொண்டேன். இந்த ரமலான்ல இருந்து ஒரு விஷயத்த நான் எடுத்து போய் இந்த வாழ்க்கை ஃபுல்லா நான் செஞ்சேன். சொன்னாங்க 2 ரக்காத் தொழில் கூட இருந்தாலும் நீங்க என்ன செய்யுங்க, பாபந்தியா தொழுங்க, அது அல்லாஹ் ரொம்ப விருப்பமானதா இருக்கு. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் ரமலானை டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக, ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்கி தருவானாங்க. இம்ப்ரூவ், அடுத்து முக்கியமான உடல்ல நடக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இம்ப்ரூவ்ஸ் மெட்டபாலிசம், வளர்சிதை மாற்றங்கள் அதிகமாகுது. பேராதைராய்டு ஹார்மோன் ஸ்டெபிலைசஸ், ஹார்மோன் ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது, முக்கியமாக தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் டு ஸ்ட்ரென்தன் த போன். ரெடியூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் ரிஸ்க் ஆஃப் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் லைக் சோரியாசிஸ், ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு என்ன செய்யுதுங்க, குணமாகுது. எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கு நல்லா தெரியும், நமக்கு முன்னாடியே தண்ணி இருக்கும், சாப்பாடு இருக்கும், நமக்கு முன்னாடியே விருந்தே இருந்தாலும் நம்ம தொடமாட்டோம். தட் இம்ப்ரூவ்ஸ் செல்ஃப் கண்ட்ரோல், டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன். மாஷா அல்லாஹ். இப்போ வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபித்னா என்னன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சோசியல் மீடியா. இதுல நிறைய குழப்பம் இருக்குது. நம்ம கேள்விப்படுறோம், இதெல்லாம் இதை நம்ம விட்டு பாதுகாக்கணும். ரமலான் அல்லாத காலங்களை விட ரமலான்ல சோசியல் மீடியா அதிகமா மக்கள் பாக்குறாங்க. ஸ்க்ரோலிங், நம்மளுடைய 100%ங்கிற ஒரு ஸ்க்ரோலிங் 150%, 50% வரை இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஃபாஸ்டிங், டெக் ஃபாஸ்டிங் இஸ் ஆல்சோ ஷுட் பி பார்ட் ஆஃப் அவர் ரமதான் கோல் இன்ஷா அல்லாஹ். ஓகே, ஸோ ரமதானுடைய நன்மைகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம்? மொத்தம் 3 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் தான் இருக்கிறாங்க ரமதானை பொறுத்தளவில். ஒருத்தர் பேட் ஸ்டார்டர் அண்ட் லெஸ் ப்ரொடக்டிவ். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் எனக்கு அறிந்த வகையில் நம்மள யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். என்னை போல ஆண்கள் 2வது கேட்டகரியில் ஜாயின் பண்ணுவோம். அது என்ன 2வது கேட்டகரி? நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் 10 நாள் ரொம்ப சூப்பரா போகும், 2வது 10 நாள் அப்படியே குறைஞ்சிரும், 3வது 10 நாள் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படியே வேகமா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே ரமதான் முடியும் போது நமக்கு ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கும். என்னடா இந்த ரமதான் நம்ம நினைச்ச மாதிரி செய்யலையே, இந்த ரமதான் நம்மள ஒரு ரெக்ரெட்னஸ் இருக்கும். இந்த ரெக்ரெட்னஸ் நம்ம வரக்கூடாது. அது எப்படி நம்ம இல்லாம நம்ம செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்து பார்க்கலாம். 3வது கேட்டகரி பீப்புள் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் மாஷா அல்லாஹ் நஃப்ஸ முத்மஇன்னவங்க. இவங்க அழகா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க நினைச்ச கோல் அச்சீவ் பண்ணுவாங்க, ரமதானை ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா கொண்டு போவாங்க. மாஷா அல்லாஹ். இந்த 3வது கேட்டகரி மக்கள் அல்லாஹ் நம்ம ஆக்கி தருவாங்க. ஓகே, ஸோ என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் நம்ம பார்த்தோம். இது எப்படி நம்ம அல்லாஹ்க்கு விருப்பமான அமல்களை அழகான முறையில் செய்யறது, எப்படி நம்ம ரமதான்ல முன்னாடியே தயாரிப்பு செய்யறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ரமதான் செக்லிஸ்ட். ஸோ இந்த 6 விஷயம் என்னோட அறிவுப்படி நான் போட்டுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம், நீங்க ரமதான் ஆரம்பிக்க முன்னாடியே செய்ய வேண்டிய இந்த 6 விஷயங்கள்ல முதல் விஷயம் என்னன்னா, லேர்ன் அபவுட் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் டாட் மை ஃபேமிலி. நீங்க ரமதானை முழுமையாக இதோட அறிந்து கொண்டு, முக்கியமாக ஃபிக்கு சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் அறிந்து கொண்டு நம்ம குடும்பத்தார்களுக்கு அதை சொல்லித்தரணும். 2வது, ப்ரிப்பேர் ரமதான் கோல்ஸ். ஜக்காத் என்ன, என்னோட ரமதானோட கோல்ஸ் எல்லாம் என்ன. நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு 15 கோல் போட்டிருக்கேன். இப்போ அடுத்து நம்ம வரக்கூடிய ஸ்டைலில் பார்க்கலாம். ஸோ ரமதானோட என்னோட கோல்ஸ்லாம் என்ன, என் ஃபேமிலியோட கோல்ஸ்லாம் என்ன, ஒரு சொசைட்டிக்கு நான் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் என்ன, இதெல்லாம் முதல்ல லிஸ்ட் பண்ணிடணும். ரமதான் நம்ம எவ்வளோ சதக்கா கொடுக்க போகிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மள்ட்ட நிறைய பேர் ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடியதாக இருப்பாங்க, முக்கியமாக ரமதானில். ஏன்னா நம்மளுக்கு அதிகமாக நன்மைகள் கிடைக்குங்கிற பட்சத்தில். ஸோ அந்த ரமலானை யாருக்கு நம்ம ஜக்காத் எப்படி கொடுக்க போகிறோம், இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம முடிவு பண்ணணும். ஜக்காத் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கிங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளோட ஜக்காத், நீங்கள் சொந்தக்காரங்கள்ந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா, அந்த ஒரு ஜக்காத் முழுமையாக ஒருத்தருக்கு கொடுக்கப்பட்டு, இன்னைக்கு ஜக்காத் வாங்கக்கூடிய மனிதராக இருக்கவர் அடுத்த ரமலான்ல ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய மனிதராக ஆகணும். அந்த ஐடியாவில் நீங்கள் கொடுக்கணும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம ஜக்காத் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு மனிதர் உலகத்தையே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஜக்காத் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நம்ம அல்லாஹ் தருவாங்க. நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் கேள்விப்படுறோம்,
இப்பயே நிறையா வந்துருச்சு. நிறைய பேர் தேவையுள்ளா இருக்கிறாங்க. ஸோ ரமலானுடைய கிட் 2500 ரூபாய் இல்லை 3000 ரூபாய் தான் ஆகுது. இதுல ஒரு குடும்பத்துடைய முழு ரமலானோட தேவையை அவங்க பூர்த்தி செய்யக்கூடிய அளவுல அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இது உங்களுக்கு வந்ததுன்னா முக்கியமாக நீங்க யார் இன்னொரு மனிதருக்கு ரமலான்ல நோன்பு திறக்கிறதுக்கு அவங்க உதவி செய்யறாங்களோ உணவளிக்கிறாங்களோ அவங்களும் அந்த நோன்பை நோற்றக்கூடிய என்பதை நம்ம அல்லா தரா நம்ம ஹதீஸ்ல பாக்குறோம். 3வது விஷயம். ஸோ 2வது ரமதான் கோல்ஸ் ரெடி பண்ணணும். 3வது ஈத் ஷாப்பிங். எல்லாம் கடைசி நாள்ல போய் நம்ம ஈத் ஷாப்பிங் பண்ணக்கூடாது. முன்னாடியே ரமதானுக்காக எல்லா ஈத் ஷாப்பிங்லையும் முடிச்சிடணும். இன்னும் 2-3 நாள் தான் இருக்குது. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்குள்ள என்ன செய்யுங்க, ஈத் ஷாப்பிங்கை முடிச்சிருங்க. முக்கியமா காய்கறிக்காக மட்டும்தான் நம்ம கடைக்கு போகணுங்கிற அளவுல நம்ம என்ன செய்யணும், முடிவு பண்ணிக்கணும். 4வது, உங்களுடைய ரமதானை இன்னொரு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள், பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய தோழர்களை வச்சு நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம என்னதான் கோல் செட் பண்ணாலும், பெரிய லெவல்ல கோல் செட் பண்ணாலும், நாம லோக்கல்ல நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய சக மனிதர்களை தான் கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ எப்பவுமே ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன் ஆல்வேஸ் கிவ்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ அதனால நம்ம ரமதான் கூட நம்ம குடும்பத்தில் நண்பர்களை வச்சு என்ன செய்யணும், நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும். 5வது, கால்குலேட் யுவர் ஸ்லீப் சைக்கிள். அது என்ன ஸ்லீப் சைக்கிள்? ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி யூகேடிஎம்ல நடந்த செஷன்ல அழகா தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஒரு ஞாபகூட்டம் விதமாக, ஒரு ஸ்லீப் சைக்கிள்ல அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. தூங்க போறதுல இருந்து ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இது எல்லாமே ஒரு சைக்கிளாக நடக்கும். அது ஒரு மனிதருக்கு மினிமம் 90 மினிட்ஸ், அதாவது 1.5 மணி நேரமாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இன்னைக்கு ஆஃபீஸ் முடிக்கிறீங்க, போறீங்க, வீட்டுக்கு போய் அலாரம் வைக்காம தூங்கி பாருங்க. நீங்க ஒரு 1.5 மணி கழிச்சு எந்திரிக்கிறீங்க, இல்ல 1.25 மணி நேரம் கழிச்சு எந்திரிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லீப் சைக்கிள். இல்ல 3 மணி நேரம் கழிச்சு எந்திரிக்கிறீங்க, 3.5 மணி நேரம் கழிச்சு எந்திரிக்கிறீங்கன்னா அது உங்களுடைய 2 ஸ்லீப் சைக்கிளுக்கு இனமானது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு நைட்டு நீங்க அலாரம் வச்சு நீங்க தூங்குறீங்க, நான் காலையில தஹஜ்ஜுதுக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு. அப்போ நீங்க 10 மணிக்கு போய் படுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் சைக்கிள்ஸை அலாரமாக வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 ஸ்லீப் சைக்கிள் அப்படின்னா 4.5 மணி நேரம். ஸோ 4.5 மணி நேரம் கழிச்சு நீங்க என்ன செய்யணும், அலாரம் வைக்கணும். ஸோ அப்படி வச்சீங்கன்னா உங்களோட ஸ்லீப் சைக்கிள் இடையில பிரேக் ஆகாது. நீங்க இடையில பிரேக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க நிறையவே நேரம் தூங்கி இருந்தாலும் உங்களோட பாடி டயர்டா இருக்கும். இது ரியலி ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். ஸோ என்னுடைய லைஃப்ல நான் அலாரம் வைக்கும் போது இந்த மாதிரி தான் அலாரம் வச்சு பார்க்குறேன். கொஞ்ச நேரம் தூங்கி இருந்தாலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாடி ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா தான் இருக்கு. இதே அதிகமான நேரம் தூங்கி இருந்தோம், ஸ்லீப் சைக்கிள் பிரேக் பண்ணோம்னா கூட நம்மளோட என்ன ஆகுது, பாடி டயர்டா ஃபீல் பண்றோம். ஸோ எனர்ஜி நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும், முக்கியமா ஸ்லீப் மேனேஜ் பண்ணணும் ரமதான்ல. அதை கொண்டு நம்மளுடைய ரமதான் ரொம்ப ப்ரொடக்டிவா கொண்டு போக முடியும். ஸோ கால்குலேட் யுவர் ஸ்லீப் சைக்கிள் பிஃபோர் ரமதான். 6வது கோல், 6வது ஒரு ரமதான் செக்லிஸ்ட் என்னன்னா, ஃபாஸ்ட் பிஃபோர் ரமதான், மேக் துவா லிஸ்ட். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னாடி ரமதான்ல நோன்பு வைக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ரமதான் நமக்கு டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறாங்க. இருந்தாலும் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் போல நீங்க வச்சு உங்க உடல்ல என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுது, மேபி இந்த கண்டினியூஸ் குளுக்கோஸ் மானிட்டர்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தலாம். இப்போ எப்படி உங்களோட உடம்புல தேவை ஏற்படுது, உங்களுடைய மூட் ஸ்விங் எந்த மாதிரி இருக்கு, முக்கியமா காஃபி பிரியர்களுக்கு அது ரொம்ப இதா இருக்கும், தலைவலி வரக்கூடியதா இருக்கலாம் சில நாட்கள்ல. அதனால நம்ம முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஃபாஸ்டிங் வச்சு நம்ம உடம்புல எந்த மாதிரி மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த 30 நாள்லயும் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நம்மளை அழகான முறையில இந்த கொண்டு போய் தௌஃபீக் செய்யும் உடல் ரீதியாக. ஸோ இந்த 6 செக்லிஸ்ட் முன்னாடி போட்டுக்கணும். இது தவிர்த்து எது இருந்ததுன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் அதை அழகா செய்யுங்க. இப்போ நம்ம ரமதான்ல என்னோட அறிவுக்கு ஏற்பட்டு ஒரு 15 கோல்ஸ். இந்த 15 கோல்ஸ்மே ரொம்பவும் லேசானது, எல்லாராலையும் செய்ய முடிஞ்சது. இது செஞ்சோம்னாலே அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் நமக்கு முழுமையாக ரமதானை பெற்றுக்கொண்ட பாக்கியத்தை கொடுப்பான் இன்ஷா அல்லாஹ். முதல்ல என்ன அப்படின்னா, ஃபர்த் பிரேயர் வித் சுன்னா இன்க்ளூடிங் தஹஜ்ஜுத் டெய்லி. ஸோ தொழுகையை நம்ம சரி செய்து கொண்டுதான் நம்மளுடைய முழு வாழ்க்கையும் சரியாகுங்கிறது ஹதீஸ் இடமா இருக்கு. தொழுகை தான் நாளைக்கு நம்மளுடைய சுருக்கத்தின் திறவுகோலா இருக்கு. நாளைக்கு கேள்வி எனக்கு கேட்கப்படணும்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மளுக்கு கேள்வி எனக்குன்ற சொர்க்கம் செலுத்த தௌஃபீக் செய்வானாக. ஒருவேளை கேள்வி எனக்கு ஆரம்பிச்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் தொழுகையை பத்தி தான் இருக்கும்னு நம்ம ஹதீஸ்ல பாக்குறோம். ஸோ தொழுகை தான் நபி அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. முக்கியமாக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இறுதி உபதேசத்துல தொழுகை இருந்தது. உங்களோட தொழுகையை சரி செய்து கொள்ளுங்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அதிகமா சொன்ன விஷயம்.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தொழுகைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கணும். முக்கியமா ரமலான் வந்து நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஒரு ட்ரைனிங் பீரியட், ஒரு ஹேபிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக எல்லாம் நமக்கு வந்து இது நம்ம கிட்ட அழகான முறையில் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஃபர்த் ப்ரேயர் நம்ம வந்து பண்ணணும் வித் சுன்னா. முக்கியமா சுன்னத்துல் முஅக்கதா 12 ரக்காயத்துகள் யார் தொழுகிறாங்களோ அல்லாஹ் அவங்களுக்கு ஒரு மாளிகை கட்டுறான். திருமதி ஹதீஸா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோல், ஐ வில் ப்ரே வித் ஜமா இன்க்ளூடிங் சுன்னா. தஹஜ்ஜத் நபிமார்கள் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விசுவாசம் கொடுக்கப்பட்ட அது ஒரு ஃபர்லா இருக்கு. நம்மளும் தஹஜ்ஜத்துடைய நேரத்தில் எந்திரிச்சு தொழக்கூடிய மக்களாக நம்ம ஆகணும் இன்ஷா அல்லாஹ். ரெண்டாவது குர்ஆன் ஓதுறது. குர்ஆன் ரமலான் மாதத்துல முக்கியமா லைலத்துல் கத்ர் இறங்குது. ஸோ குர்ஆனுடைய மாதமாக இருக்கு. இந்த குர்ஆன் மாதத்துல மினிமம் 1 மணி நேரம் நம்ம குர்ஆன்ல செலவழிக்கணும். நிறைய பேருக்கு நேரங்கள் குறைவா இருக்கும். அப்போ எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அட்வைஸ் என்னன்னா, ஆகுமான பேச்சுக்களை கூட குறைச்சிக்கோங்க. அது என்ன ஆகுமான பேச்சு? தேவையாக இருக்கும் இதை பேசுறது, உண்மையிலே நமக்கு வந்து நீட் வாண்ட் அப்படின்னு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஈரான் அமெரிக்கா இஷ்யூ என்னாச்சு, இது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுதான். பட் இது கூட ஆகுமான பேச்சு. இந்த ஆகுமான விஷயத்த கூட நீங்க குறைச்சிக்கிட்டு ரமலான்ல நன்மைகளை சரி அதிகப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் செய்யணும். ஸோ ஆகாத பேச்சுக்கு சுத்தமா தவிர்த்தரணும், ஆகுமான பேச்சுக்களை குறைச்சிக்கணும். ஸோ அதை கொண்டு வில் கெட் மோர் டைம் அண்ட் ஸ்பெண்ட் இட் ஃபார் திபாதா. ரிசைட் குர்ஆன் ஃபார் 1 hour வித் டிரான்ஸ்லேஷன். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். வித் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் தஃப்சீர் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ இது எப்படி ஒரு மணி நேரத்தை நம்ம செலவழிக்கிறது கண்டினியூஸா கிடைக்கணும்னா கூட, ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு முன்னாடி நீங்க முன்சுனா தொழுதுட்டு அந்த ஃபர்ல தொழுகைக்கு வரைக்கும் காத்திருந்து நீங்க துவா செஞ்சீங்கன்னா துவா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நேரமா இருக்கு. ரெண்டாவது, அதுல நீங்க ஒரு 5 பக்கம் ஓதுனீங்க அப்படின்னா, ஃபர்லுக்கு முன்னாடி 5 பக்கம், ஃபர்லுக்கு பின்னாடி 5 பக்கம், இது மாதிரி ஓதி வந்தீங்கனாலே இன்ஷா அல்லாஹ் 30 நாள்ல ஒரு ஹதீஸ், ஒரு ஃபுல் குர்ஆனை முழுமையாக ஓதக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிடும். மூணாவது கோல், குர்ஆன் அண்ட் சப்ளிகேஷன்ஸ் மெமரேஷன். நமக்கு அதிகமா கேள்விப்படுற ஹதீஸ்ல முக்கியமான ஹதீஸ் இது ஒண்ணு. சூரா முல்க் யார் இரவுல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஓதி வர்றாரோ அவருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த சூரா முல்க் நாளைக்கு நரக நெருப்பிலிருந்து, அதாவது நம்முடைய கபருடைய வேதனையிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பரிந்துரை செய்யக்கூடியதா இருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ். அந்த சூரா முல்கை அதிகமா மனப்பாடம் பண்ணி ஓதக்கூடிய பாக்கி நமக்கு தருவானாங்க. சூரா அல் கஹ்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் 10 ஆயத்து லாஸ்ட் 10 ஆயத்து மனப்பாடம் செய்து அதை ஓதி வர்றவருக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் தஜ்ஜாலுடைய தீண்டது நல்லா பாதுகாப்பு தருவான் இன்ஷா அல்லாஹ். சூரா சஜ்தா ஓதாம நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் டெய்லி தூங்குனதே இல்லைன்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அமல்கள் டெய்லி நம்ம என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வர்றது முயற்சி செய்யணும். இது எல்லாமே நம்மளால செய்ய முடியும். மற்ற நாட்கள்ல செய்யக்கூடிய மக்கள் நீங்க இருப்பீங்க. இருந்தாலும் என்னை போன்ற பலகீனமான மக்களுக்காக உபதேசமா இருக்குது. எனக்காக நான் முதல்ல உபதேசம் செய்யறேன். டெய்லி இதை ஓதி வரணும் இன்ஷா அல்லாஹ். நாலாவது, மினிமம் 20 நிமிஷம் இஃப்தாருக்கு முன்னாடி துவாவுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றது. இஃப்தார் நேரத்துல நம்ம அதிகமான நேரம் குடும்பத்துல, முக்கியமா பெண்களுக்கு நம்ம ஒர்க்லோட் அதிகமாக கொடுத்து நம்மளுடைய இஃப்தாருடைய காரியங்களை செய்யறதுக்காக நம்ம கொடுப்போம். நம்ம கேள்விப்படுற ஹதீஸ்ல ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம். அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அல்லாஹ் அவருக்கு பொருந்திக் கொள்வானாக, அவருக்கு முன்னாடி நோன்பு திறக்கிறதுக்காக சில பல வகைகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. அவர் மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருந்தார். அவருடைய சொத்து விவரம் நம்ம கேட்டால் பிரமிச்சு போவோம், அந்த அளவுக்கு இருந்தது. தங்கத்தை அறுத்து அவருடைய வேலை பார்க்கக்கூடிய அந்த சேவருடைய கைகள்லாம் காய்ச்சி போயிருந்தது. அவன் சொன்னாங்க, நான் கல்லு நினைச்சு எடுக்கிறேன், ஆனா தங்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் அவ்வளோ பரக்கத்தை கொடுத்துருந்தான் திருமண. அவங்க சொன்னாங்க, 4-5 வகைகளை பார்த்துட்டு இஃப்தாருக்கு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பல வகைகளை பார்த்துட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இவ்வளோ பகவை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அல்லாஹ் நாங்க கஷ்டப்பட்டதுக்கு உண்டான கூலி இப்பயே கொடுத்துருவானோ அப்படின்னு வச்சப்படுறேன். ஏன்னா என்னுடைய தோழர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காஞ்ச ரொட்டியை சாப்பிட்டு தான் அவர் நோன்பு திறந்தாரு. இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது, தண்ணியை வச்சுதான் நோன்பு திறந்தாங்க. இப்படிப்பட்ட சிரமத்துல நாங்க இருந்தோம், அதை சிரமிச்சு வந்தோம். ஆனா அல்லாஹ் எனக்கு இப்படி ஒரு நிம்மத்தை கொடுத்துருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுருக்கமாக அவர் நோன்பு திறந்துட்டு தொழுகை போனதாக கேள்விப்பட்டோம். அழுதுட்டாருன்னு கேள்விப்பட்டோம். அல்லாஹ் அக்பர். அல்லாஹ் நமக்கு எவ்வளவோ நேமத்தை கொடுத்துருக்கிறான். முக்கியமா அந்த இஃப்தார் நேரம், மாஷா அல்லாஹ். ஸோ அதை எவ்வளவு சுருக்கமாக அழகான முறையில ஒரு பேரிச்சம்பழம் தண்ணி இது சுருக்கமாக செய்ய முடியுமோ அவ்வளோ செஞ்சுட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் முக்கியமாக அந்த நேரத்தை துவாவுக்காக கொடுக்கணும். ஒரு 20 நிமிஷம். ஸோ முன்னாடியே ரமதான் செக்லிஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம், துவா லிஸ்ட் ஒன்று போட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும்.
நான் என்னென்னலாம் துவா செய்ய போறேன் டெய்லி, நான் யாராருக்கெல்லாம் துவா செய்ய போறேன், இதுக்கு முன்னாடி மௌத்தானவங்களாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, யாரெல்லாம் உலக மக்கள்ல கஷ்டப்படுறாங்க, யாரெல்லாம் சிறையில கஷ்டப்படுறாங்க, யாராருக்கெல்லாம் என்னமான தேவைகள் இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் போட்டு வச்சு நம்ம துவா செய்யணும். முக்கியமா நான் அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்புகள்ல ஒரு முக்கியமான ஆப் தமிழ் குரான் அண்ட் ஹதீஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா குரான்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து துவாக்களையும் கொடுத்துருப்பாங்க. மாஷா அல்லாஹ், அது ஒரு 20 நிமிஷத்துல நம்மளால கவர் பண்ண முடியும். அதை ஒரு தடவை நம்ம அழகான முறையில் வாசிக்கிற கொண்டு, அதுல முக்கியமா இன்னொரு இருக்கு, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதிகமாக ஓதிய திரும்ப திரும்ப ஓதிய துவாக்கள்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதுவும் சிறப்பான முறையில் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஆப்ல. அதை எடுத்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ண கொண்டு கூட நமக்கு என்ன செய்ய முடியும், இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த நேரத்தை அழகா எனக்கு முடியும். உங்களால துவா லிஸ்ட் பர்சனலா கிரியேட் பண்ண முடியலன்னா இதை மட்டுமாவது நீங்க நம்ம செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். 5வது கோலா இருக்கு, ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் அண்ட் தராவி பிரேயர். 20 ரக்காத்தா 8 ரக்காத்தாங்கிறது முக்கியம் இல்லை, குவாலிட்டி அண்ட் ஹவு மச் டைம் இஸ் ஸ்பெண்ட், அதான் முக்கியம் அல்லாட்ட. ஸோ ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் தராவி பிரேயர் இன்ஷா அல்லாஹ். 6வது கோல், டிரைவ் டு லோக்கல் சேரிட்டி குரூப் அண்ட் வாலண்டியர் யுவர் டைம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ரமதான் கிஃப்ட் ஃபேமிலி ரேஷன் கிட் நம்ம கிஃப்ட் பண்ற மூலமாக, இல்லைன்னா லோக்கல் சேரிட்டி ஒரு மஸ்ஜிதில் நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ற மூலமாக நம்ம ரமதான்ல என்ன செய்யறோம், மற்றவங்களுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்யறதை கொண்டு நமக்கு அதிகமாக நன்மை கொடுப்பான். அல்ஹம்துலில்லாஹ், நம்ம நம்மள்கள் செய்யறதை கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய நன்மையை பெற்றுக்க முடியும். அதான் அடுத்துக்கு ஹித்மத் செய்யறதை கொண்டு அல்லாஹ்வுடைய திருப்தியை பெற முடியும் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ 7வது, ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் நீங்க யாரெல்லாம் நம்மெல்லாம் இங்க வந்து பிளான் பண்ணியிருந்தோமோ அதை வந்து என்ன செய்யுங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு மனிதருக்கோ அல்லது 2 மனிதருக்கோ மொத்தமாக கான்சன்ட்ரேட்டடாக கொடுக்கும்போது அதோடைய லைஃபே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. இன்ஷா அது பிளான் பண்ணுவோம். 7வது கோல். 8வது கோல், சீரா அண்ட் த லெசன்ஸ் லேர்ன்ட். ரஹீக்குல் மக்தூம் ஒரு அழகிய புக், மாஷா அல்லாஹ். அந்த பாலன்புரி இமாமுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வானாக, அல்லாஹ் கிருபை செய்வானாக, அல்லாஹ் வந்து அவரை பொருந்தி கொள்வானாக. சவுதி அரேபியாவில் நடந்த காம்படிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வாங்கின புக் ரஹீக்குல் மக்தூம், த சீல்டு நெக்டார்னு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. இந்த புக்கு தமிழ்ல கூட அழகாக ஒரு பாட்காஸ்டாக, ஒரு அழகான ஒரு ஆடியோ புக்காக வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்த தமிழ் குரான் அண்ட் ஹதீஸ் அந்த ஒரு ஆப்ல இதுவும் இருக்கு. ஸோ நீங்க வென் யூ ஆர் கமிட்டிங், நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து பயணம் செய்றீங்களோ அப்பெல்லாம் என்ன செய்யலாம், இதை வந்து கேட்கலாம். முக்கியமா அந்த சீரா முழுமையாக கேட்கக்கூடிய மக்களாக அட்லீஸ்ட் ஒரு தடவையாவது நம்ம அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது கேட்கக்கூடிய மக்களாக மாக்கி தரணும். முக்கியமா ரமதான்ல உங்களுக்கு அதிகமான அது பயன் தரும். அதுல வரக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம், சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் அப்படி கண்முன்னாடி நடக்கிறதா இருக்கும். அவ்வளவு அருமையான மாஷால புக்கு, ரொம்ப ஆத்தென்டிகேட்டட், ஹைலி ஆத்தென்டிகேட்டட் புக். 9வது நம்ம கோலா இருக்கு, ஈத்திகாஃப் லாஸ்ட் 10 days. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முழு வருடத்துல ரமதான்ல செஞ்ச தனிப்பட்ட ஒரு அமல் அப்படின்னா ஈத்திகாஃப் தான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட சுன்னத் கடைசி 10 நாள் இருக்கக்கூடியதா இருக்கு. அட்லீஸ்ட் என்னால முடியல, அந்த 10 நாள் லீவ் எடுத்துட்டு போயிருந்தா முடிஞ்சிடும் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்ஹம்துலில்லாஹ், நம்ம இந்த அட்டெண்டேஜ்லயே ஒருத்தர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் கடந்த 8 அல்லது 10 வருஷமாக 10 நாள் ஈத்திகாஃப் இருக்கக்கூடியவராக இருக்கிறாரு ஹரம்ல. அல்லாஹ்வுடைய அமரை ஏற்றுக்கொள்வானாக. மாஷா அல்லாஹ், இது போன்ற சிறப்பான அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நமக்கும் தருவானாக. இந்த ஈத்திகாஃப் இருக்கக்கூடிய வாக்கிங் கிடைச்சா லீவ் போட்டு ஈத்திகாஃப் இருக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஃப்ரைடே ஈவினிங் போயிட்டு சண்டே மார்னிங் வர மாதிரி இந்த 2 days ஹாலிடேஸ் இருக்கவங்க அதை பயன்படுத்தலாம். இல்லைன்னா ஒரு நாளாவது ஈத்திகாஃப் இருக்கலாம். நம்ம இருக்கக்கூடிய எனக்கு கிடைச்ச விளக்கப்படி கொஞ்ச நேரமாவது நம்ம பள்ளியில் இருக்கும்போது ஈத்திகாஃப் நீர் இருந்தால் அது அல்லாஹ் அதுக்குடைய நன்மை கொடுப்போம். ஆனா ஆக்சுவல் சுன்னத் 10 நாள் இருக்கணும் இன்ஷா அல்லாஹ். இன்ஷா அல்லாஹ் ஈத்திகாஃப் நியத்துல இருக்கிறோம், அதை நம்ம கோலா வச்சுக்கலாம். 10வது, அல்லாஹ்விடம் அதிகமாக நம்ம என்ன செய்யணும், மன்றாடணும். நம்ம பாவங்களை மன்னிச்சு அல்லாட்ட அதிகமாக என்ன செய்யணும், நம்ம வருந்தி துவா கேட்கணும். நம்ம அல்லாஹ் நம்ம கிட்ட அழகான முறையில் குர்ஆன்ல சொல்றான், உங்களுக்கு உதவி செய்யும் பொருட்டு நீங்கள் பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்கள். உங்களுக்கு உதவி வேணுமா, நீங்க பாவம் மன்னிப்பு தேடுங்க. மாஷா அல்லாஹ், அரியாபுரத்துல இருந்து உதவி வரதை நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஸோ 10வது கோல், அதிகமாக நம்ம என்ன செய்யணும், பாவம் மன்னிப்பு தேடணும். 11வது கோல், நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை நம்ம இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம வந்து கவனிக்கிறோம். இப்போ உலகத்துல மத்தியில நம்ம அதிகமாக நான் முஸ்லீம்ல இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிறோம். ஈதர் ஒதுக்கப்படுறோம் இல்லைன்னா ஒதுங்குறோம். இது ஒரு டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன். நம்ம இஃப்தார் பார்ட்டி நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். பொதுவாகவே இஃப்தார் பார்ட்டின்னு ஒரு நம்ம அந்த நேரத்தை வந்து
நம்மளுடைய பாதையிலிருந்து நமக்கு இப்போ இன்ஃப்ராஜ் அமல்லேருந்து விளங்கக்கூடியதாக இருக்கு. இருந்தாலும் நீங்க வந்து வாய்ப்பு கிடைத்தால் உங்களுடைய நான் முஸ்லீம் அழைத்து இஃப்தார் பார்ட்டி கண்டக்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அது மூலமாக நீங்க ஒரு சின்ன பயான், இப்போ இதெல்லாம் நாம வந்து முன்னாடி பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு ஒரு இமாம் ஊர்ல இருந்து வந்தவங்களை கூப்பிட்டு 1 மணி நேரம் பயான். அந்த 1 மணி நேரம் பயான்ல முக்காவாசி விஷயங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இஸ்லாத்தை பத்தி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியதாக தான் இருக்கும். நான் முஸ்லீம் அதிகமாக கூப்பிட்டு அவங்க இஃப்தார் பார்ட்டி வைப்போம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நிறைய பேர் முஸ்லீமா இருக்கிறாங்க இதை கொண்டு. ஸோ அல்லது ஒரு ப்ரோ முஸ்லீமா ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்டோட வெளியே போவாங்க. ஒரு பிகம் அ சப்போர்ட்டர். அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ இதை நீங்க கண்டக்ட் பண்ணலாம். அது 12வது, கிஃப்ட் நியூ ஆர் பெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் க்ளோத்ஸ் அண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு த புவர் பீப்புள். அதிகமாக என்ன செய்யுங்க, நீங்க உங்களுடைய தான தர்மங்களை செய்யுங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வீசும் காற்றை போல தானம் செய்வாங்க. எப்பவுமே தானம் செய்வாங்க. அது முக்கியமா ரமதான் வந்துட்டா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதிகமாக செய்வாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்கிறோம். 13வது கோல் உம்ரா. உம்ராவில் யாரெல்லாம் இந்த ரமலான்ல உம்ரா செய்யறாங்களோ அல்லாஹ் அவங்களுக்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட செய்த ஹஜ்ஜுடைய ரிவார்டை கொடுக்குறான். ஏன் நம்ம இந்த ரமலான்ல ஸ்பெஷலாக ஆக்கக்கூடாது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரெல்லாம் நீங்க இன்னும் நியத்து வைக்கலாம், இந்த 2026 ரமலான் மற்ற ரமலானை போல இல்லாம இன்னும் ஸ்பெஷலாக ஆகணும், இன்னும் ஒரு ரிமெம்பரலாக ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க மேபி இன்ஷா அல்லாஹ் பிளான் பண்ணலாம். ஈத் அட் மக்கா அல்லது ஈத் அட் குத்ஸ், பலஸ்தீன்ல போய் நம்ம ஈது கொண்டாடலாம். ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமல் நீங்க இந்த ரமலான்ல செய்து, இந்த ரமலான் முக்கியமாக நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அதை நம்ம வந்து ரிமெம்பரபிள் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேட்டிவ் ரமதானாக நல்லா நமக்கு அதை ஆக்கி தர்றதுக்கு நமக்கு தௌஃபீக் செய்யலாம். அது நீங்க பிளான் பண்ணலாம் இன்ஷா அல்லாஹ். 13வது கோல். 14வது, இங்கேதான் நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நான் முஸ்லிம்களோட ஈது கொண்டாடணும் இன்ஷா அல்லாஹ். 15வது கோல், மை மஸ்ஜித் மை மொஹல்லா ப்ராஜெக்ட். நம்ம ஊர்ல இது ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து நடத்துறாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஈத் அன்னைக்கு ஈதுக்கு முதல் நாளோ அல்ல அடுத்த நாளோ எப்போ ஃப்ரீயா இருக்குமோ, என்னைக்கு அது வந்து ஈஸியா இருக்கோ அன்னைக்கு ஈத் ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஈத் எஜுகேஷன் கேம்ப், ஈத் மெடிக்கல் கேம்ப், இது மாதிரி ஒரு. ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமானதாக அனைத்து தர மக்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக நம்ம பண்றது. அதில் செய்யறவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்யறது. ஸோ 15 கோல் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப ஈஸியான கோல் தான். திரும்ப ஒரு தடவை பார்த்துடலாம். அது என்னதுன்னா, எல்லா தொழுகை நேரங்களையும் அழகான முறையில் தொழுகணும். சுன்னத்தையும் தஹஜத்தையும் பேணி தொழுது வரணும். முக்கியமாக சுன்னத்துல் முஅக்கதா 12 ரக்காத்தை பேணி தொழுது வரணும். 2வது, குரானை அதிகமாக 1 மணி நேரமாவது குரான் ஓதணும். ஒரு குரானாவது நம்ம முடிக்க முயற்சி செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். தஃப்சீர் டிரான்ஸ்லேஷனோட, தஜ்மாவோட. 3வது, குரான் சப்ளிகேஷன் மெமரைஸ் பண்றது. அதிகமாக நம்ம வந்து துவாக்கள், சிறந்த துவாக்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்படுறோம். அதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும், மெமரைஸ் பண்றது நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யார் ஒருத்தர் ஃபஜ்ருக்கு பின்னாடியும் இல்லது மஹ்ரிபுக்கு பின்னாடியும் இந்த ஒரு துவா ஓதி வராரோ, இந்த ஒரு அழகான இஸ்திக்ஃபார், சையதுல் இஸ்திக்ஃபார்னு சொல்லி இந்த இஸ்திக்ஃபாரை ஓதி வராரோ, அவர் உண்மையிலேயே அது அர்த்தத்தை புரிந்து இஹ்லாஸோடு ஓதினார்னா இன்ஷா அல்லாஹ் அவர் சுக்கத்துக்கு வரான். அது என்ன அந்த இஸ்திக்ஃபார்? அல்லாஹும்ம அன்த ரப் லா இலாஹ இல்லா அன்த خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بذنبي علي ابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. இந்த ஒரு அழகிய இஸ்திக்ஃபார், இந்த மீனிங்கை படிச்சுக்கிட்டா மாஷா அல்லாஹ் சிறந்த மீனிங். இதை யார் ஒருத்தர் ஃபஜருக்கு பின்னாடி ஒரு தடவையும் இல்ல மகரிபுக்கு பின்னாடி ஒரு தடவையும் ஓதுறாரோ அவர் அன்னைக்கு மௌத்தானான்னு இன்ஷா அல்லாஹ் சொர்க்கம் போவார். 2 கண்டிஷன். அவருக்கு இஸ்லாஸா இருக்கணும், அர்த்தத்தை புரிஞ்சு அல்லாக்காக ஓதிருக்கணும். உண்மையிலேயே மாஷா அல்லாஹ். இதை ஓதக்கூடிய, மனப்பாடம் செய்து ஓதக்கூடிய பாக்கியத்தால் நம்ம தருவானாக. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஹதீஸ்கள் நம்ம பார்க்குறோம், ஏகப்பட்ட துவாக்கள் நம்ம பார்க்குறோம். 7 தடவை மகரிபுக்கு அப்புறமும் ஃபஜருக்கு அப்புறமும் அல்லாஹ்ம இன்னி அஸ்அலுக்கல் ஜன்னா அல்லாஹும்ம இன்னி அஊது பிக்க மினன்னா அல்லாஹும்ம இன்னி அஸ்அலுக்கல் ஆஃபியா. யார் ஓதுறாங்களோ அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன செய்வான், சொர்க்கத்தை கொடுக்குறான், நரகத்தை பாதுகாப்பு தர்றான், மேலும் ஆஃபியத்தை கொடுக்குறான். நிறைய ஹதீஸ்கள் நம்ம பார்க்குறோம். இது மாதிரி நம்ம அதிகமாக ஹதீஸ்கள் துவாக்கள் மனப்பாடம் பண்ணி ஓதக்கூடிய பாக்கியத்தார நம்ம தருவாங்க. 4வது கோல், மினிமம் 20 நிமிஷம் என்ன செய்யணும், இஃப்தார் நேரத்தில் துவாக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். 5வது கோல், மோர் தராவியல் நேரத்தில் குவாலிட்டி அண்ட் டைம் அதிகமாக கொடுத்து என்ன செய்யணும், தராவியல் நேரத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும். 6வது கோல்,
சேரிட்டி குரூப்ல சேர்ந்து நம்ம என்ன சேரிட்டி கொடுக்க முயற்சி செய்யணும். 7வது கோல் ஜகாத், ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டடா கொடுத்து ஒரு மனிதருடைய மொத்த வாழ்க்கையே மாத்திரக்கு முயற்சி செய்யணும். 8வது சீரா அண்ட் லெசன்ஸ் லேர்ன்ட், ரஹிக்கும் மக்தூமா இருக்கட்டும், வேற ஏதாவது சீரா புத்தா இருந்தாலும் அதை அதிகமாக கேட்கறதுக்கு நம்ம செய்யணும், முயற்சி செய்யணும். 9வது கோல் இத்திகாஃப், உங்களால 10 நாள் இருக்க முடிஞ்சா இருக்கணும், அல்லது ஒரு நாளாவதும் இல்ல குறைந்த நேரமாவதும் இத்திகாஃப் இருக்க முயற்சி செய்யணும். பள்ளிக்கு நுழையும் போது இத்திகாஃப் நியத்து வச்சுருங்க. 10வது கோல் ஃபர்கிவ்னஸ், நம்ம அல்லாவுக்காக மன்னிக்கணும். இது முக்கியமா செய்ய வேண்டியது. நம்ம நிறைய பேர் நம்ம கிட்ட மிகப்பெரிய தவறு ஒண்ணு இருக்கு. நம்மளோட நெருங்கிய உறவுகள்கிட்டயே நம்ம பகைமை பாராட்டுறோம். யாரோ தெரியாத நம்ம மேனேஜர்கிட்ட கூட நம்ம என்ன செய்யறோம், அவங்களுக்கு செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் மன்னிச்சுட்டு அவங்களோட ஒன்னா இருந்து வேலை பார்க்குறோம். பட் ஆனா நம்ம நெருங்கிய உறவினர் இருப்போம், அவங்கள என்ன செய்யறோம், சைத்தானோட தூண்டுதல்ல நம்ம அவங்க பகைமை பாராட்டுறோம். ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த ரமதான்ல இன்ஷா அல்லாஹ் ஒரு மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் நமக்கு தருவாங்க. 11 மன்னிக்கணும், பிளஸ் அவங்க மறக்கணும். அவங்களையும் நம்ம தவறு செஞ்சு அவங்க மன்னிப்பு கேட்கணும், அவங்க செஞ்சா நம்ம மன்னிச்சிடணும் இன்ஷா அல்லாஹ். 11வது கோல் இஃப்தார் பார்ட்டி உங்க நான் முஸ்லிம்ஸோட கண்டக்ட் பண்ண முடிஞ்சா இன்ஷா அல்லாஹ் பண்ணுங்க. 12வது கோல் நீங்க மற்றவங்களுக்கு அவங்களோட ரமலானை சிறப்பாக கொண்டாடுறதுக்காக புது துணிமணி வாங்கி கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான ரமலானுக்கு தேவையை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய இருக்கணும். 13வது கோல் உம்ரா, இந்த ரமதான்ல உம்ரா செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். ஈத் அட் மக்கா அல்லது ஈத் அட் பலஸ்தீன், இல்லை ஏதாவது ஒரு அழகிய முறையில மற்ற குடும்ப நபர்களோட சேர்ந்து ஒரு இடத்துல ஈது கொண்டாடுறதுக்கு அது முயற்சி செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். அது கொண்டு இந்த ரமதான் நமக்கு ஒரு சிறப்பான ரமலாக ஆகும். 14வது கோல் இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்க இங்கதான் கொண்டாடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நண்பர்கள் நான் முஸ்லிம் நபர்களையும் சேர்த்துக்கிட்டு இது கொண்டாடணும். 15வது கோல் மை மஸ்ஜித் மை மொஹல்லா ப்ராஜெக்ட், மஸ்ஜிதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும், அங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே கண்டக்ட் பண்றதா, மெடிக்கல் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ண, அட்வான்ஸ் அவேர்னஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க, இது மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது ஸ்பான்சர் பண்ணியோ அல்லது நம்மளே கண்டக்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்றோம் மாஷா அல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதை பண்ணாலே நம்ம ரமதானுடைய கோல் இன்ஷா அல்லாஹ் சிறப்பானதாக இருக்கும். ஓகே, இதுல இந்த ஸ்லீப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளோட தூக்கத்தை சரியாக நம்ம என்ன செய்யணும், கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது. முக்கியமா தூங்கலைன்னா நம்மளால சரியாக நம்ம தூக்கத்தை கணிச்சு தூங்கலைன்னா நம்மளால சரியாக இந்த ரமலானை கொண்டு போறதுக்கு நமக்கு சிரமமா இருக்கும். ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நேரமாவதும் நம்மளுடைய டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எதா இருந்தாலும் சரி, அதை நம்ம என்ன செய்ய குறைச்சிட்டு அந்த கொஞ்ச நேரமாவது நம்ம இபாதத்தை செட் பண்ணணும். இபாத் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்லைன்னா பாடிக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கறதான் பெஸ்ட். ஸோ இயர்லி சீக்கிரமாகவே இஷாக்கு பின்னாடி நம்ம தராவி முடிச்ச உடனேயும் போய் தூங்க போகிறதா இருக்கட்டும், அப்ளூஷன் செஞ்சுட்டு நம்மளுடைய உது செஞ்சுட்டு ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு நான் என்னென்ன செஞ்சேன், இது என்னெல்லாம் நான் அது பண்ணேன், இன்னைக்கு நான் என்ன தவறு செஞ்சேன், அந்த தவறுக்கெல்லாம் நான் மன்னிப்பு கேட்கறதா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு நான் என்னென்ன செய்யலை அதை நான் இன்னைக்கு நாளைக்கு முடிக்கலாம், நாளைக்கு என்னென்ன செய்ய போறேன், இது மாதிரி ஒரு செக்லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி வைக்கலாம். அதுக்கு ஒரு டாஸ்கினேட்டர்னு ஒரு productivemuslim.com ஒரு டாஸ்கினேட்டர்னு ஒரு செக்லிஸ்ட் இருக்கு, அது வேணா நீங்க பயன்படுத்தலாம். அதிகமாக குரான் ஓதுறது, சூரா முல்க், சூரா சஜிதா, தஸ்பீ, ஃபாத்திமா தஸ்பீ நம்ம கேள்விப்படுறோம், இந்த மாதிரி தஸ்பீகளை ஓதிட்டு படுக்கிறது, 90 மினிட் ஸ்லீப் சைக்கிளை வச்சு நம்மளுடைய அலாமை செட் பண்றது, இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதை கொண்டு நம்ம நிறைய ஸ்லீப் மேனேஜ் பண்ண முடியும். ஒருவேளை உங்களால வாய்ப்பு கிடைக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா லொஹருக்கு முன்னாடியோ இல்லை லொஹருக்கு அப்புறமோ ஒரு 20 நிமிஷம் அல்ல 5 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கூட ஒரு பவர் நாப் எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஈக்குவல் டு காஃபி அண்ட் டீ எடுக்கிற மாதிரி. அப்படி ஒரு மாஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய அதில் ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்குது. நபிஸ்ஸலாஹு சுன்னத்தான் இருக்குது, இது வலியுறுத்தப்பட்ட சுன்னத் நபிஸ்ஸலாஹு செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இதை நம்ம செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்றது. முக்கியமாக அடுத்து சில்ட்ரனுடைய ப்ரொடக்டிவ் அப்படிங்கிறது, உங்கள்கிட்ட 3 வயசு 5 வயசு 10 வயசு குழந்தைங்களா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு நம்ம நோன்புல அதிகமாக அவங்க இன்வால்வ் பண்றதை எதிர்பார்க்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன குழந்தையா இருப்பாங்க, நம்ம கேள்விப்படுறோம் சஹாபாக்கள் பெண்மணிகள் அவங்க நோன்புற நேரத்துல குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டா கூட பால் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிட்டே வந்திருக்காங்க. இந்த நம்ம குழந்தைகளையும் நம்மளுடைய இஃப்தார்ல ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கட்டும், மற்றவங்களுக்கு சேரிட்டி கொடுக்கும் போதா இருக்கட்டும், குழந்தைகளுக்கு கொஞ்ச நேரமாவது அந்த ரமலான்ல நோன்பு வைக்கிறதா இருக்கட்டும், இதை என்கரேஜ் பண்ணும். ஹாஃப் அ டே நோன்பு வைங்க, இன்னும் வயசு அதிகமாயிடுச்சு முடியும் அப்படின்னா ஃபுல் டே நோன்பு வைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. அதிகமாக ரமலான் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல கூட முயற்சி பண்ணுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். முக்கியமா நம்ம என்ன செய்யணும், அவங்களை மஸ்ஜிதுக்கு எடுத்துட்டு போய் மஸ்ஜித் என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதோ அது பார்க்கணும். எந்த ஒரு சமுதாயம் தன்னை பின்னாடி
தன்னுடைய இளைஞர் சமுதாயம் நம்மளை ஃபாலோ பண்ணலையோ அந்த சமுதாயம் நிச்சயமாக ரொம்ப பெரிய கஷ்டங்கள் உண்டாகும். ஸோ நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சஃப்ல நம்ம எவ்வளோ நண்பர்கள் எவ்வளோ இளைஞர்கள் இருக்காங்களோ அதை பொறுத்து நம்மளுடைய மொஹல்லால நல்ல விஷயங்கள் எடுத்து சொல்லப்படும் இன்ஷா அல்லாஹ். அதை கவனிக்கணும். லாஸ்ட் 10 நாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கடைசி 10 நாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இம்பார்ட்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம கேள்விப்படுறோம். இறுக கட்டிக்குவாங்க, யார்கிட்டயும் அதிகமாக பேச மாட்டாங்க, போய் ஈத்திகாஃப்ல இருந்து மாஷா அல்லாஹ் முழுமையா இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல அவங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க குர்ஆனை சீர்திக்குவாங்க, குர்ஆனை அதிகமா ஓதி அதை சரி செய்து கொள்வாங்க. அது யார்கிட்ட அப்படின்னா ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம், மாஷா அல்லாஹ். ஸோ இந்த 10 நாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டா இருப்பாங்களோ அந்த நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஹதீஸ்ல, அந்த அளவுக்கு மற்ற நாள் இருந்ததாக நான் அறியல. ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் லாஸ்ட் 10 நாள் இன்ஷா அல்லாஹ் அதிகமாக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த மற்ற 20 நாளை விட அந்த 10 நாள் அதிகமா நன்மை செய்யணும். என்னென்ன செய்யலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 10 கோல் எனக்கு தெரிஞ்சதை போட்டிருக்கேன். லாஸ்ட் 10 நாள் நம்ம செய்ய வேண்டியது. ஒன்று வந்து இஷா அண்ட் ஃபஜர் பிரேயர் ஜமாத்தோட தொழுது கொண்டு முழு இரவை நீங்க அடைந்து கொண்ட நன்மை கிடைக்கும். ஸோ இந்த 10 நாளுமே நம்ம வந்து லைலத்துக்கு அதை இரவை தேரக்கூடிய மக்களாக இருந்தோம் அப்படின்னா எப்படி நம்ம இதை செஞ்சு இதை அனுபவிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் தான் அதெல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இஷா அண்ட் ஃபஜர் ஜமாத்தோட தொழுது கொண்டு நம் முழு இரவையும் வணங்கிய நன்மை நமக்கு கிடைக்குது. ரெண்டாவது, சதக்காவை நீங்க என்ன செய்யலாம்னா டெய்லி டிவைட் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 ரூபாய் சதக்கா வச்சுக்கோங்க, கொடுக்கறதாக நினைச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா டெய்லி 1000 ரூபாய் ஆன்லைன்ல ஆஃப்டர் மக்ரிப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். ஸோ நீங்க டெய்லி சதக்கா கொடுத்த மனிதராக ஆகிறீங்க. ஏன்னா அல்லாஹ் இல்ல நமக்கு அழகான முறையில் சொல்றான், இந்த ஒரு இரவு லைலத்துல் கத்ர், இந்த ஒரு லைலத்துல் கத்ர் இரவு யார் அடைஞ்சு கொள்றாரோ அவரு 1000 மாதங்கள் இபாதத் செய்த நன்மை கிடைக்கும். அதாவது 83 வருஷம் இபாதத் செஞ்சிருந்தாருன்னா என்ன செஞ்சிருப்பாரோ அந்த நன்மை அல்லாஹ் கொடுக்குறான் இந்த ஒரு இரவு இபாதத் செஞ்சது. ஸோ என்னென்ன அமல்கள்லாம் நம்ம இதுல செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து சதக்கா செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். மூணாவது சூரா இஹ்லாஸ் 3 தடவை ஓதுறது கொண்டு ஒரு குர்ஆனை முழுமையாக ஓத நன்மையை நமக்கு தருது. ஸோ சூரா இஹ்லாஸ் முழுமையாக ஓதணும் 3 தடவையாவது. நாலாவது குர்ஆன் சூரா முல்க் அண்ட் சஜிதா முன்னாடியே பார்த்தோம், அதே தான் சூரா முல்க் அண்ட் சஜிதா டெய்லி ஓதி வரணும். அஞ்சாவது இம்பார்ட்டன்டான திக்ருகள் நிறைய இருக்குது, அல்ஹம்துலில்லாஹ், அது எல்லாத்தையும் பாபந்தியா ஓதணும். ஆறாவது மெமரைஸ் ஷார்ட் துவா ஃப்ரம் குர்ஆன். ஸோ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு அழகிய துவா எடுத்துக்கிறீங்க, அது சின்ன சின்ன துவாக்கள்லாம் குர்ஆன்ல இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து மெமரைஸ் பண்ணும்போது நம்ம குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்தவர்களாக அன்னைக்கு எழுதப்படுவோம். இதற்கு எதிராக இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு நீ குர்ஆனை மனப்பாடம் செய்த மனிதராக நீங்க எழுதப்படுவீங்க, மாஷா அல்லாஹ். ஏழாவது forgive all the sins at least one human made. முக்கியமாக நம்ம நெருங்கியவர்கள், நம்ம மனைவி, நம்மளுடைய கணவர், நம்முடைய உறவினர்கள், நம்முடைய தங்கச்சி, அத்தா, அம்மா, மௌத்தானவங்க, முக்கியமா அவங்க செஞ்ச அனைத்து பாவங்களையும், அனைத்து துரோகங்களையும், அனைத்து ஏதோ ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் யாரெல்லாம் அவங்கள மன்னிச்சிடறேன், உனக்காக நான் மன்னிச்சிடறேன் அப்படின்னு என்ன செய்யறது? மன்னிக்கிறது. அட்லீஸ்ட் ஒரு நபராக மன்னிக்கிறது. எட்டாவது நாம யாருக்காவது துரோகம் கொடுத்துருப்போம், கஷ்டம் கொடுத்துருப்போம், நமக்கே தெரியாது கொடுத்துருப்போம். நாளைக்கு நஷ்டவாளிகள் நபி சொல்றாங்க, ஒருத்தர் மலையளவுக்கு என்ன செய்வார், உஹது மலை அளவுக்கு நன்மை கொண்டு வருவாரு. ஆனா யாராவது தெரியாம என்ன செஞ்சிருப்பாரு, அடிச்சிருப்பாரு, திட்டிருப்பாரு, ஏதோ ஒரு சிரமம் கொடுத்திருப்பாரு, குறை சொல்லியிருப்பாரு, அதை கொண்டு என்ன செய்வான், அல்லாஹ் இவர் நன்மையத்துக்கு அவர் கொடுத்துருவான், இவர் நரகத்து போட்டுரும். அந்த ஒரு நிலைமையை நமக்கு வரக்கூடாது, அல்லாஹ் நமக்கு அதை விட்டு பாதுகாப்பானாக. ஸோ நம்ம தெரிந்த அனைத்து மக்களும், உயிரோடு அனைத்து மக்களுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும், இன்ஷா அல்லாஹ் நம்மள்ட்ட என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு இந்த 10 நாள்லயோ இல்ல வாழ்க்கை மூலமோ என்னைக்கெல்லாம் பார்க்கணுமோ அப்படிலாம் என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும். எட்டாவது 9வது 2 ரக்காத் தஹஜ்ஜத் டெய்லி தொழுது வரது, வாழ்க்கை ஃபுல்லா தொழுது முயற்சி செய்யணும். 10வது அதிகமா நம்ம துவா செய்யணும். ஸோ இந்த 10 அமலையும் கடைசி 10 நாள்ல நம்ம செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யணும், இன்ஷா அல்லாஹ். Time check பண்ணணும். So we have a couple of minutes. Yeah, we'll finish in another 5 minutes, inshallah. Last but not least, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க மெம்பர் பட்டியல் ஏறி பயன் செய்யறதுக்காக போறாங்க. அப்ப வித்தியாசமான ஒரு விஷயத்த சஹாபாக்கள் கவனிக்கிறாங்க. 3 தடவை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆமீன் சொல்றாங்க. 3 தடவை ஆமீன் சொல்றதை பார்த்துட்டு சஹாபாக்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இறங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உட்காந்து கேட்கும்போது கேட்கறாங்க, யா நபி, இன்னைக்கு நாங்க வித்தியாசமா ஒரு விஷயம் பார்த்தோம், நீங்க 3 தடவை ஆமீன் சொன்னீங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, நான் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வர கண்டேன்,
துவா செஞ்சாங்க, ஆமீன் சொன்னேன். சொன்னாங்க 3 விஷயங்கள். அது என்ன 3 விஷயங்கள்? whoever reaches the month of Ramadan and he is not forgiven. யாரெல்லாம் ரமதான் அடைந்து கொண்டாங்க, அவங்க பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலையோ, அவங்க என்ன செய்வாங்க? நரகத்துக்கு செல்வாங்க அப்படின்னு. அல்லாஹ் இதுங்களை விட்டு நம்ம பாதுகாக்கணும். ஸோ நம்ம ரமதான் நம்மளை விட்டு போகும்போது அனைத்து பாவங்களையும் மன்னிக்கப்பட்டவங்க நம்ம ஆகும். யாரெல்லாம் அவங்களுக்கு பெற்றோர்கள் ஒருவரோ அல்லது இருவரோ பெற்றிருந்தும் அவர்கள் அவங்களை சரியாக ஹானர் பண்ணலையோ, கண்ணியப்படுத்தலையோ, அவங்க என்ன செய்வாங்க? நடத்துக்கு போகட்டும் அப்படின்னு துவா செஞ்சாங்க. ஆமீன் சொன்னாங்க. 3வது துவா, whoever has your name mentioned in his presence and he does not send blessings upon you. யாரெல்லாம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லி அவங்களுக்கு செலவாத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மினிமம் சின்ன செலவாத்தாவது சொல்லலையோ, அவங்க என்ன செய்வாங்க? நரகத்துக்கு போவாங்க. அல்லாஹ் இந்த 3 காரியங்களையும் 3 விஷயங்களையும் விட்டு அதை பாதுகாக்கணும். அழகான முறையில் நம்ம தான் ரமதானை கொண்டு வரக்குள்ளாகவும், நம்ம பெற்றோர்கள் அழகாக கவனிக்கக்கூடியதாகவும், நம்ம எப்போப்பெல்லாம் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பேரை கேட்கிறோமோ அப்பெல்லாம் அவங்க பேரை செலவா சொல்லிக்கலாம் நம்ம ஆக்கி தரோம் இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த துவா கேட்டது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம், துவா ஆமீன் சொன்ன நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கண்டிப்பாக இந்த துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்குங்கிற உறுதியான நம்பிக்கை நமக்கு தெரியுது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ இந்த நன்மை பெற்றவர்களாகவும் அதே மாதிரி பாவம் மன்னிக்க கேட்டவர்களாகவும் இந்த ரமலான் நம்மை விட்டு போகும்போது அனைத்து பாவம் மன்னிக்கப்பட்டவர்களாகவும் நம்ம ஆக்குவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். அதெல்லாம் ஆக்கி தட்டுவானாக. கடைசியாக ரமலானில் கிஃப்ட் அல்லது ரமலான் ஈத் வித் ரமலான் கொடுக்கும்போது நான் முஸ்லீம்க்கு அதிகமாக நீங்க கொடுத்து அவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் என்ன செய்யுங்க, உங்க நண்பர்களாக அவங்களுக்கு ஹிதாயத்து கிடைக்கும் எண்ணத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ரமலான சிறப்பான முறையில ஈதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய நமக்குலாம் நமக்கு தரணும். கடைசியா நம்ம ரமதான்ல இவ்வளவு நேரம் பார்த்த விஷயங்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இந்த ரமலான் ஏதோ ஒரு அமல் நம்ம சிறப்பாக செய்யறதை கொண்டு இந்த முழு ரமலானை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க மக்களாக இருக்கணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2026 ரமலான் ஞாபகம் வச்சாலே நமக்கு ஒரு ஞாபகம் வரணும். ஆமா, நான் இன்னைக்கு இந்த ரமலான்ல நான் பாலஸ்தீன்ல போய் இது கொண்டாடினேன், இந்த ரமலான்ல இன்னாருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணேன், அவர் இன்னைக்கு ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் ஆயிட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக, ஒரு ரிமெம்பரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம இருக்கணும். ரமலான் ஒரு கைட், ஒரு ப்ராக்டிஸ் பீரியட். அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் ஸ்பிரிச்சுவலி, மென்டலி, பிசிக்கலி நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா ஒரு அடுத்த அனதர் 11 மந்த்ஸ்க்கு நம்ம தயார்படுத்துறோம். ஸோ இன்ஷா அல்லாஹ் அதுக்கான தயாரிப்பும் ஹேபிச்சுவலா நம்ம வரதுக்கெல்லாம் நம்ம தௌஃபீக் செய்யணும். ஸோ இட்ஸ் கோனா பி அ டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்ஷா அல்லாஹ். அல்லாஹ் அதுக்கு நம்ம தௌஃபீக் செய்வாங்க. ஸோ இதெல்லாம் என்னோட யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ். நான் எங்கெங்க இந்த ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்காக எடுத்தேன் வெப்சைட்ல இருந்து அப்படிங்கிற யூஸ்ஃபுல் லிங்க்ஸ் இருக்குது. இதை நான் சொன்ன இந்த சீல் நெக்டார் புத்தகங்கள், நான் அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய ஆப்புகளும் இதுதான். ஆப் தமிழ் குரான் அண்ட் தமிழ் குரான். இந்த ஆப்பை கொண்டு இந்த அல் குரான் தஃப்சீர் அண்ட் பை வேர்ட் இந்த ஆப்பை கொண்டு நீங்க ஈஸியா மனப்பாடமும் செய்யலாம். அதிகமான முறையில் அதை ஓதுறதுக்கு நம்ம ஈஸியாக அமையக்கூடிய ஆப்பா இருக்குது. மாஷா அல்லாஹ். ஸோ வித் தட் ஐ லைக் டு ஃபினிஷ் மை presentation. Jazakumullah khair. May Allah bless us and Muslim Ummah with productive and transformative Ramadan. Give hidayah to our non-Muslim brothers and sisters and bring us all together in Jannatul Firdaus. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. La tiklafiya. Jazakallah khair. Barakallahu fik, brother. Yes, alhamdulillah. It was really, really useful. And I think I can talk on behalf of all the attendees that this was eye-opener and a lot of things we learned. மிக சிறப்பா இருந்தது உங்களுடைய presentation. So yeah, let me open the group for if anybody has a question or ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? Time ஆச்சு. We know that we are over time, but if anybody wants to say something, no pressure. You can have some couple of words or any question, you can let us know. In the recording will be available in our UKTM social media channels. So we will revisit it and take notes and benefit from this. And this opportunity, I ask dua for Brother Vyas, who has taken time and effort to deliver this speech. May Allah reward him abundantly, inshallah. யாராவது பேச விரும்புறீங்களா? Okay. Alhamdulillah. Riyaz bhai, I give the opportunity for you to recite a small dua and then we'll finish it that way, inshallah. Jazakallah.
வையாக்கும் பரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும் யஅத்திக ஆஃபியா. இந்த ஒரு கடைசி ஒரு 40-50 நிமிஷம் நம்ம பேசின விஷயங்கள் உபதேசமாக இல்லை. அது உபதேசமாக இருந்தால் அதுக்காக மன்னிக்கணும். அது முழுக்க முழுக்க எனக்காக கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம். உங்களை விட என்னுடைய காது தான் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. ஸோ எனக்காக கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம். இதுல இருந்து ஏதாவது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் மக்களுக்காக எடுத்துக்கொண்டு போய் சொல்லுங்க. சொன்னாங்க, நீங்க உங்கள்கிட்ட ஒரு ஹதீஸ் இருந்தாலும் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்யுங்க, மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுங்க. அவங்களோட ஒட்டகங்கள் எந்தெந்த பக்கம் திரும்பி இருந்ததோ அந்தந்த பக்கம்லாம் மக்கள் போனாங்க. அது கொண்டு தான் நமக்கு ஹிதாயத் கிடைச்சது. மாஷா அல்லாஹ். ஸோ அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர், பாரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும். யூகே தமிழ் முஸ்லீம் அமைகள் குழுவினருக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே மாஷா அல்லாஹ் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கும் என்னோட ஈமான் புதுப்பிச்சதுக்காக எனக்கு தயவு செஞ்சதுக்கும் உங்களுக்கு நன்றி. அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும். அல்லாஹ்வுக்கு மிக்க நன்றி. ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். ஸோ நம்ம கஃபாரா துஆ ஓதிக்கலாம். சுப்ஹான பிஹம்திஹி சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம பிஹம்திக அஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். சுப்ஹான ரப்பிக இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன் ஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைர். பாரக்கல்லாஹு ஃபீக்கும். யஅத்திக ஆஃபியா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் everyone. வலைக்கும் ஸலாம்.